ان کے سفر کو نام نہیں لگنا چاہیے. ارے وہ دوسرے کو تکلیف نہیں دینے کا بابا. ان کے واسطے وہ کون سے سفر پہ جا رہے ہیں؟ تکلیف مت دو. لمبا لمبا روٹ بتائیے. گجرات کافی صورت آپ جا رہے ہیں. You are fit up to Makkah, Medina. Exactly right. Makkah. You can see that this person with this guy, he is walking towards Makkah, Medina by foot, his own feet. He started from Kerala. Yeah. Now he is in Mangaon. Now he is going to Panvel, by Panvel to Kalyan, Kalyan to all the way from Delhi to Pakistan, and then Kuwait, and then Jordan, Iran, Iraq, Kuwait and Saudi Arabia. Saudi Arabia. And his name is Mr. Hanif. ہر بالغ انسان جو حیثیت رکھتا ہے اسے حج کم از کم زندگی میں ایک بار کرنا چاہیے. مکہ جانا چاہیے حج کے مہینے میں کم از کم ایک بار. اور یہ سب سے بہترین مثال ہے انٹرنیشنل بردرہڈ کی، عالمی بھائی چارے کی. تقریباً 25 لاکھ لوگ ہر سال آتے ہیں حج کے لیے مکہ عرفات، دیگر ممالک سے، امریکہ سے، انگلینڈ سے، انڈیا سے، پاکستان سے، انڈونیشیا سے، ملیشیا سے. اور مرد 2 سفید کپڑے پہنتے ہیں بنا سلے ہوئے. آپ یہ بھی نہیں پہچان سکتے آپ کے بازو میں جو آدمی کھڑا ہے وہ راجا ہے کہ فقیر ہے. سب سے بہترین مثال عالمی بھائی چارے کی. سر میں ایک نان مسلم ہو کے کیا سر مکہ حج کرنے جا سکتا ہوں؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ نان مسلم ہو کے مکہ حج کرنے جا سکتے. میرا پہلا کوشچن، آپ کیوں حج کرنا چاہتے جب مانتے ہیں مورتی پوجا غلط ہے؟ ابھی سر مان لیے آپ کے پاس، آپ جب بول رہے ہیں تو صحیح ہوگا. مان لیے مان لیا. اچھا تو میں پہلا جواب دیتا ہوں پھر آپ کے پاس آتا ہوں. مان لیے تو اچھی بات ہے. کیوں غیر مسلمانوں کو مکہ مدینہ جانے کی اجازت نہیں ہے؟ کیونکہ ہر شہر کے کچھ شرائط ہوتے ہیں. جیسا کل میں نے کہا تھا ہندوستان میں کچھ ایریا ہے جسے کہتے ہیں کینٹونمنٹ ایریا. کینٹونمنٹ ایریا مطلب صرف ملٹری کے لوگ جا سکتے ہیں. سیویلینز ناٹ الاؤڈ. سیویلین ناٹ الاؤڈ. آپ سن چکے میرا جواب. سیویلین ناٹ الاؤڈ. میں کہوں گا میں ہندوستانی ناگرک ہوں، ہندوستانی ناگرک ہے چاہیے، کینٹونمنٹ ایریا میں الاؤڈ نہیں ہے. وہ لوگ جو اپنی زندگی دیش کو بچانے کے لیے لگائے ہیں ان کو الاؤڈ ہے. اسی طریقے سے مکہ مدینہ ہمارا اسلام کا کینٹونمنٹ ایریا ہے. وہ لوگ جو اپنی زندگی دینے کو تیار ہے اسلام کے لیے وہ لوگ کو الاؤڈ ہے، باقی لوگ کو الاؤڈ نہیں ہے. پہلا جواب. دوسرا جواب، ہر ملک میں جانے کے لیے ویزا کی ضرورت ہے. ویزا. مثال سنگاپور میں گیا تھا پہلی بار 1986 میں. امیگریشن فارم میں لکھا تھا ڈیتھ ٹو ڈرگ ٹریفکر. اگر ڈرگ آپ کے پاس ملا قتل. میں نہیں بول سکتا ہوں ارے ڈیتھ پینلٹی خراب ہے. سنگاپور میں آنے کا ہے، رول کو فالو کرو ورنہ سنگاپور میں مت آؤ. آپ سمجھے نا؟ اسی طریقے سے ہر کنٹری میں جانے کے شرائط ہے. امریکہ جانے کے لیے سب سے زیادہ شرائط ہے. تم یہ کرتے آر یو اے ٹیررسٹ؟ جہاں پر آپ کو بھی روکا آر یو اے ٹیررسٹ کوشچن ہے. کس نے ہاں لکھا میں ابھی تک جانتا نہیں ہوں. کس نے ہاں لکھا ابھی تک میں جانتا نہیں ہوں. ڈو یو بلانگ ٹو ٹیررسٹ آرگنائزیشن؟ ابھی تک کے میں نہیں جانتا ہوں کس نے ہاں لکھا. یہ کیوں لکھتے پتا نہیں مجھے. اسی طریقے سے مکہ مدینہ جانے کے لیے ایک اہم شرط ہے، سب سے اہم شرط جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص جو مکہ یا مدینہ جانا چاہتا ہے وہ اپنے زبان سے کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہ کوئی معبود ہے صرف اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہے. اس میں اگر آپ کو یقین ہے تو آپ جا سکتے ہیں. نہیں سر اس کے علاوہ یقین کرتے کہ خدا ایک ہے. ہاں جی. آپ کو یقین ہے کہ بت پرستی غلط ہے؟ آج سے تو یقین ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ آج سے یقین ہو گیا. کل کیا کیا وہ معاف ہو جاتا ہے. آپ مسلمان بن کے کل کیا کیا معاف ہو جاتا ہے. تیسری چیز، کیا آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی. تو آپ مسلم بننا چاہتے ہیں ابھی؟ یہ تو پتا جی اور ماتا جی کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. آپ بننا چاہتے پتا جی ماتا جی نے؟ آپ بننا چاہتے ہم اکیلے بن کے سر وہ لوگ بھی تو ہمارے انشاءاللہ آئیں گے. وہ آئیں گے کیا نہیں اللہ تعالیٰ ان کو پوچھے گا. پہلے آپ قبول کریں گے پھر ان کو لے کے آئیں گے نا. تو تہ دل سے آپ کا بول رہے ہیں کہ ہم قبول کرنا چاہتے ہیں. خدا ایک ہے. ہاں مانتے بت پرستی غلط ہے. آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے. آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے یہ کہنے کے لیے؟ نہیں. کوئی دباؤ نہیں. کوئی بھی آپ کو رشوت دے رہا ہے؟
नहीं। आप अपने दिल से करना चाहते हैं? हाँ, तहे दिल से। उसके बाद जिसको भी आप कहने के आप कह सकते हैं। तो मैं अरबी में कहूँगा, आप दोहराएंगे? Why not? अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। उरसुलुहु। मैं शहादत मैं शहादत देता हूँ देता हूँ कि अल्लाह अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह, मुसलमान हो चुके। अभी मैं दुआ किया, इंशाल्लाह अल्लाह ताला दुआ और हिदायत दे, आपको सबसे बेहतरीन जिंदगी दे इस दुनिया में और आखिरत में भी। और मेरी आपसे इल्तिजा है कि ये पैगाम आप अपने वालिदैन के पास भी लेके जाइए, क्योंकि आपका फर्ज है कि आप उनको हक्कानियत बताएं। सर और इंशाल्लाह आपको अगर जाने का है मक्का, अभी आपको पासपोर्ट में चेंज करने पड़ेगा और इंशाल्लाह मक्का आप जा सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मुश्किल है तो मुझे कहिए, मैं इंशाल्लाह आपको मक्का लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। सर वन मोर क्वेश्चन सर, प्लीज सर। सर मैं सर एक मेरा सर लाइफ अचीवमेंट चाहिए सर, प्लीज सर एक ऑटोग्राफ देंगे आप? इंशाल्लाह। अगर कोई पेपर आपके पास है पहले। लोग ये कहते कि जब इस्लाम बुत परस्ती में नहीं मानता है, आप मुसलमान सबसे ज्यादा बुत परस्ती करते, आप काबा की तरफ सिजदा करते हैं, वो सबसे ज्यादा बुत परस्ती है। गैर मुस्लिम कहते इस्लाम अगर बुत परस्ती के खिलाफ है तो आप लोग काबा को सिजदा क्यों करते, काबा की परस्ती क्यों करते हैं, काबा की इबादत क्यों करते? इसका जवाब है कि कोई भी मुसलमान काबा की इबादत नहीं करता है। काबा हमारा किबला है। आप जहां भी दुनिया में हैं, किबला की तरफ देख के नमाज पढ़िए। काबा किबला है, दिशा है, डायरेक्शन है। मिसाल के तौर पे हमें अगर आज नमाज पढ़ने का यहाँ, तो कोई लोग कहेंगे कि दक्षिण की तरफ देख के पढ़ेंगे, कुछ लोग कहेंगे पश्चिम, कुछ कहेंगे ईस्ट, कुछ कहेंगे वेस्ट, कुछ कहेंगे नॉर्थ, कुछ कहेंगे साउथ। तो इजमा होने के लिए हमें एक तरफ देखना चाहिए, और अल्लाह फरमाते हैं कि हमें देखना चाहिए काबा की तरफ। तो काबा हमारा किबला है। और सबसे पहले जो ज्योग्राफी मैप, जो नक्शा बनाए थे दुनिया का, वो मुसलमान थे। 1154 में अल इदरीसी ने नक्शा बनाए थे पूरी दुनिया का। और जब मुसलमान नक्शा बनाते थे तो साउथ पोल ऊपर था, नॉर्थ पोल नीचे था, और काबा बीच में था। बाद में वेस्टर्न कार्टोग्राफर्स आए, मगरिबी लोग आए, और मैप को उल्टा किए, अपसाइड डाउन। ये जो मैप है उसको उल्टा किए, नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल नीचे। बट अल्हम्दुलिल्लाह काबा अब भी सेंटर में है। तो जहां भी आप दुनिया में, अगर आप नॉर्थ में हैं तो आप साउथ में फेस करेंगे, अगर साउथ में है तो नॉर्थ में फेस करेंगे, अगर ईस्ट में तो वेस्ट में फेस करेंगे, वेस्ट में है तो ईस्ट में फेस करेंगे। और हम जब जाते हैं मक्का में उम्रा के लिए या हज के लिए, हम तवाफ करते हैं, काबा के इर्द गिर्द हम तवाफ करते हैं। लोग पूछें क्यों तवाफ करते हैं? अल्लाह का हुक्म है, हमें नबी का हुक्म है, इसलिए हम करते। अगर मंतिक से सोचा जाए तो जवाब ध्यान में आ सकता है कि हर दायरे, हर सर्कल का एक ही सेंटर है, हर दायरे का एक ही सेंटर है। हम जब सर्कम एम्बुलेट करते हैं, काबा के गोल जाते हैं, ये तस्लीम कर रहे हैं कि अल्लाह एक है। और हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु, उनने कहा, सही बुखारी में है इसका जिक्र, जिल्द 2 किताब हज, चैप्टर नंबर 56, हदीस नंबर 675, उसमें हजरत उमर फरमाते हैं रदियल्लाहु अन्हु, वो कहते हैं कि क्योंकि मैंने मेरे नबी को इस पत्थर को चूमते हुए देखा हूं, इसीलिए मैं चूम रहा हूं, वरना ये काला पत्थर ना मुझे कोई फायदा पहुंचा सकता है ना कोई नुकसान पहुंचा सकता है। ये अल्फाज सेकंड खलीफा के, दूसरे खलीफा के, कि ये पत्थर ना मुझे कोई फायदा पहुंचा सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है, काफी है हमें ये कहने के लिए कि ये पत्थर को हम नहीं पूछते। और एक चीज मैं कहता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त, उनके दौर में कई बार सहाबा भी काबा के ऊपर चढ़ के आजान दी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कोई भी शख्स जो बुत को पूछता है वो बुत के ऊपर कभी नहीं चढ़ेगा। साहबा काबा पे चढ़ के आजान देते थे। ये सबूत है कि हम उस पत्थर को, संग अस्वद को नहीं पूछते।
वक्त की कमी होने की वजह से मैं चाहता हूं कि सवाल जवाब की निश्चित हो, इसीलिए मैं इस तकरीर को ख़त्म करता हूं ताकि ज़्यादा वक्त हो सवाल जवाब के लिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।